오늘도 저희를 예배 자리로 불러주심에 감사합니다. 저희들이 선택해서가 아니라 주님이 불러주셨기에 예배 드리는 것인 줄 믿습니다. 저희들 스스로는 예배를 드릴 수 있는 힘이 없었지만 주님이 저희들을 깨우시고 인도해 주시고 도와주시기에 예배합니다. 그러므로 예배 드릴 때마다 신령과 진정으로 온 마음 다하여 힘을 다하여 예배할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that he loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that he loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that he loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. 자, 여러분, 이제 말씀을 들을 시간입니다. 자, 그리고 그분이 예수님이시라는 것을 깨달은 알아채린 이 제자 두 명은 다시 예루살렘으로 돌아갔어요. They began to return to Jerusalem. 자, 예루살렘부터 이미 먼 길을 걸어온 이 두 명은 왜 다시 예루살렘으로 가려고 했을까? 누구를 만나려고 갔을까? 바리새인들을 만나러 갔을까? 아니면 빌라도를 만나러 갔을까? 누구를 만나러 갔을까? 바로 예루살렘에 남아있던 예수님의 제자들을 만나러 갔어요. 제자들을 만나러 갔던 것이었어요. 자, 예루살렘에 도착해서 그 다른 제자를 만났을 때 이 두 명의 제자들은 무엇을 알려주었을까? 과연 무슨 이야기를 했을까? 예루살렘에 도착해서 다른 제자들을 만난 이 두 사람은 예수님이 다시 살아나신 것과 자기 자신들이 예수님을 만난 이야기를 전해주었어요. When they arrived in Jerusalem, they met the disciples and told the story of Jesus' resurrection
and their meeting with Jesus. 그들은 기쁜 마음, 신나는 마음으로 알려주었어요. 자, 예수님이 다시 살아나셨는 것과 그리고 그 사람들이 그 두 명의 제자들이 예수님을 만난 이야기를 전해 들었을 때 그 다른 제자들은 그 말을 믿었을까 안 믿었을까? 다른 제자들은 믿지 않았어요. 그 두 명의 증인들이 기쁜 마음으로 달려와서 예수님의 다시 살아나심을 전해 주었는데도 그 다른 제자들은 믿지 않았어요. 그들은 예수님이 다시 살아나지 못할 것이라 믿었어요. 그들의 마음은 닫혀 있었어요. Those other disciples didn't believe. The two witnesses came with joy and told them that Jesus was raised again, but they didn't believe them. They thought that Jesus would never rise again. Their hearts were closed. 자, 그때 누가 왔을까? 누가 찾아왔을까? 바로 예수님이 그들에게 직접 찾아오셨어요. 예수님은 믿지 않던 그들에게 이렇게 말씀하셨어요. Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐? 두 명의 증인들이 예수님의 살아나심을 기쁜 마음으로 알려주었는데도 믿지 못하던 그 제자들에게 예수님이 직접 찾아오셔서 그들의 믿음 없음을 꾸짖으시고 혼내셨어요. Jesus rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. 그리고 예수님은 그분의 손과 발을 보여주셨어요. Jesus showed them his hands and his feet. 그래도 믿지 않는 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 먹을 게 좀 있느냐? Do you have anything here to eat? 제자들은 예수님에게 생선을 드렸어요. 그리고 예수님은 그 생선을 잡수셨어요. 잠깐만. 왜 예수님은 갑자기 제자들에게 먹을 것을 달라고 하셨을까? 배가 고프셔서 달라고 하셨을까? 갑자기 맛있는 냄새가 와서 달라고 하셨을까? 손과 발을 보여주시다가 왜 갑자기 먹을 것을 달라 하시고 잡수셨을까? Why did Jesus suddenly ask for something to eat and then eat it while showing his hands and feet? Why? 예수님은 먹을 것을 드심을 통해 자기는 유령이 아니라 사람이라는 것을 보여주셨어요. 왜냐하면 제자들은 예수님이 사람이 아니라 유령이라 생각했기 때문이었어요. By eating, Jesus showed that he was not a ghost, but a man, because they thought that Jesus was not a man, but ghost. 그리고 예수님의 부활을 눈으로 직접 보고 믿게 된 그 제자들은 예수님의 증인들이 되었어요. And the disciples who saw the resurrection of Jesus with their own eyes became the witnesses of Jesus. 그리고 예수님이 제자들에게 말씀하셨어요. You are witnesses of these things. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 제자들 스스로 부활하신 예수님에게 찾아가서 그리고 눈으로 직접 보고 증인이 된 것이 아니라 예수님이 직접 그들에게 나타나셔서 보이시고 믿게 하심으로 제자들은 증인이 된 것이에요. 제자들이 노력해서가 아니라 예수님이 직접 증인으로 만드신 거예요. It was not the disciples but Jesus who made them as witnesses by appearing and giving them faith. 여러분, 하나님의 자녀된 우리도 예수님의 제자들처럼 예수님의 부활의 증인들이에요.
우리도 부활의 증인들이에요. 자, 그런데 우리는 어떻게 증인들이 되었을까? 우리의 힘으로 된 것일까? 우리의 힘으로 된 것이 아니라 하나님의 도우심으로 된 것이에요. 하나님이 우리에게 믿음을 주시고 예수님의 부활을 믿게 하심으로써 우리는 예수님의 증인들이 되었어요. God made us understand the Bible and made us believe in Jesus' resurrection. So we became witnesses of Jesus. 여러분, 우리의 힘으로 예수님을 믿게 된 것이 아니라 우리의 힘으로 예수님의 증인이 된 것이 아니라 오로지 하나님의 힘으로 된 것이에요. We didn't come to believe in Jesus through our strength. We didn't become a witness of Jesus through our strengths, but only through the power of God. 그러므로 하나님의 그 크신 은혜에 감사와 기쁨으로 반응하며 매일의 삶 속에서 예수 그리스도의 향기가 나타나는 우리 아이들 되기를 축복합니다. 아멘. 자, 이제 우리는 예수님의 제자 중 한 명이었던 도마에 대해서 알아보고 배워볼 거예요. 여러분, 도마 하면 무엇이 기억나나요? 무엇이 떠오르고 생각나나요? 여러분, 기억이 잘 안 나도 걱정하지 말아요. 오늘 다 같이 도마에 대해서 배워볼 거예요. 알겠죠? 자, 예수님이 제자들에게 나타나셨을 때 그 자리에 없던 제자가 한 명 있었는데 누구였을까? 누가 없었을까? 그 자리에 없던 사람은 누구였을까? 바로 도마였어요. 도마는 그 자리에 없었어요. Thomas was not there. 부활하신 예수님이 제자들에게 직접 나타나심으로써 부활의 증인들이 된 제자들은 도마를 만나 예수님이 다시 살아나셨다고 아주 기쁜 마음으로 알려주었어요. 제자들은 예수님이 다시 살아나셨다는 사실이 너무 기뻐서 도마에게 기쁜 마음으로 알려주었던 것이었어요. The disciples were so happy that Jesus had risen again. So they let Thomas know about it with joy. 자, 여기서 제자들의 말을 들은 도마는 예수님의 부활을 믿었을까? 과연 도마는 예수님의 다시 살아나심을 믿었을까? 도마는 제자들의 말을 믿지 않았어요. 도마는 예수님이 다시 살아나셨다는 것을 믿지 않았어요. Thomas didn't believe what the disciples said. Thomas didn't believe that Jesus was raised again. 도마가 제자들에게 말했어요. Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라. 도마는 자기가 예수님을 눈으로 직접 보는 것뿐만 아니라 직접 만져보아야 믿을 수 있겠다고 말했어요. 다른 제자들은 예수님을 보고 믿게 된 반면 도마는 달랐어요. 도마에겐 단순히 보는 것만으로는 부족했어요. 도마는 직접 손으로 만져보기를 원했어요. Thomas wanted not only to see but also to touch Jesus with his hand. 며칠 후 예수님은 다시 제자들에게 나타나셨어요. 그 자리에는 도마도 함께 있었어요. 예수님은 그 믿음 없는 도마를 보자마자 뭐라고 하셨을까?
왜 안 믿냐고 마구 혼내셨을까? 예수님이 도마에게 말씀하셨어요. Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 자, 그럼 도마는 드디어 예수님의 손과 옆구리에 있는 상처를 보고 예수님이 다시 살아나셨다는 것을 믿었을까? 아니면 아직도 못 믿었을까? 도마는 드디어 예수님이 살아나셨다는 것을 믿게 되었어요. 믿지 않고 있던 도마에게 예수님은 직접 도마에게 나타나셔서 도마를 믿게 하셨어요. 예수님은 도마에게 믿음을 주셨어요. Jesus made Thomas to believe in him. 도마가 예수님에게 이렇게 말했어요. My Lord and my God. 나의 주님이시요 나의 하나님이시다. 예수님을 만난 도마는 예수님이 자기의 주님이시고 자기의 하나님이시라고 고백하고 있어요. 이처럼 예수님을 만난 사람은 예수님이 자기의 주님이시라고 고백하게 돼요. 예수님을 정말로 만난 사람은 예수님이 자기의 하나님이시라고 고백하게 돼요. Thomas, who met Jesus, now confesses that Jesus is his Lord and his God. Likewise, those who meet Jesus will confess that Jesus is their Lord. Anyone who really meets Jesus will confess that Jesus is their God. 도마는 예수님을 보기 전에는 믿지 않다가 나중에 예수님을 눈으로 직접 보고 믿게 되었어요. 그리고 도마도 다른 제자들처럼 예수님의 증인이 되었어요. Like the other disciples, Thomas became a witness of Jesus. 자, 여러분, 우리들 중에 부활하신 예수님을 눈으로 직접 본 사람, 예수님 본 사람, 전도사님도 부활하신 예수님을 눈으로 본 적이 없어요. 아니, 그럼 우리 모두 다 예수님을 본 적이 없는데 우리는 어떻게 예수님의 증인들이 되었을까? 저번 시간에 우리는 우리의 힘으로가 아닌 하나님의 힘으로 증인들이 되었다라고 배웠는데, 그럼 하나님은 예수님을 한 번도 본 적이 없는 우리를 어떻게 증인으로 만드셨을까? 우리는 어디서 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨다가 다시 살아나셨다는 것을 알 수 있을까? 어디서 그 사실을 찾을 수 있을까? Where can we find the fact Jesus is risen? From where? 맞아요. 우리는 성경에서 찾을 수가 있어요. We can find it from the Bible. 여러분, 우리 하나님은 예수님을 가리키고 있는 성경을 깨닫게 하심으로써 예수님의 증인들로 만드셨어요. 예수님을 보지 못한 우리들을 위해 하나님은 우리에게 성경을 주셨어요. 여러분, 성경은 하나님이 우리에게 주신 귀한 선물이에요. 예수님을 보지 못한 우리들은 성경을 통해서 예수님을 알게 되고 그리고 믿게 되고 그리고 예수님의 증인들로 만들어져 가요. The Bible is the gift from God. Even though we have not seen Jesus with our own eyes, we come to believe in Jesus with the Bible. And we come to become witnesses of Jesus. 그러므로 예수님의 제자들, 증인들로서
하나님의 말씀을 읽고 공부하고 배울 때마다 예수님을 닮아가며 집에서나 학교에서나 그리고 교회에서나 하나님 사랑, 이웃 사랑하는 우리 아이들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님, 아무런 자격 없는 저희들에게 하나님의 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀으로 예배합니다. 말씀으로 예수님을 알아가고 예수님을 닮아갑니다. 주님, 말씀에는 생명이 있는 줄 믿사오니 저희를 생명의 길로 인도하는 하나님의 말씀을 더욱더 사모하고 사랑하며 하나님 사랑, 이웃 사랑하며 나아가는 예수님의 제자들, 증인들 될 수 있도록 함께 해주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 오늘날 우리에게 일요일향 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.